आज आम गोटे भिडियो गोटे क्लास रे कंप्लीट 10 क्लास पिलांकर ओडिया खत्म करवा। बहुत पिला कमेंट करथिले कि सर ऑल सब्जेक्ट रो आले कि ओडिया रो आलेनी ओडिया रो दुख करथिले एग्जाम पर दिन। नहीं आज आम कंप्लीट ओडिया डिस्कशन करियो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा एजुकेशन। आज हम क्लास 10 पिलांकर ओडिया कंप्लीट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास करिया पूर्व हमर फास्ट रूल तो समस्त जानबे, जल्दी जानना तारे जो नया जॉइन करछन कहि दोची कि हमर आंसर सबथरे अपलोड हेची। जल्दी चाहिए ताले आराम से गोटे गोटे किना देखि पारे। आमे फास्ट आपण पाखे गोटे पेंसिल किंबा पेन थिबा दरकार। पेंसिल किंबा पेन किंबा पेन को नहीं किंबा हाइलाइटर हाइलाइटर दरकार। जदि दुटा रही आराम से क्लास करेंगे और नोट रखिदे। मुझे जोटा कही गोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छुट्टी मुझे पढ़ी ये ग्यारंटी देगी बसतु गोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बाहर आसवानी भाई ये सो फास्ट बंदे उत्कल जननी। बंदे उत्कल जननी कांत कवि लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत महापात्र आंकर कनसेप्ट ये जाना जहाँ कांत कवि विषय कंप्लीट पढ़ा से विषय ये जानते ना। मोर कहबार कथा कि तुम आम तो कांत कवि विषय पढ़ा तेणु ए कहीं रिविजन करदेवानी भाई। कांत कवि कहीं कहुई कांत कवि बोली क्या कहुए लक्ष्मीकांत को कहुए एमसीक्यू। तांकर पैतृक घर हूँ भद्रक, जोटा कि गोटे भेरी इंपोर्टाट एमसीक्यू। आमर गोटे वर्ष है चैप्टर आड है पूर्व नाला। तेणु यहाँ पूर्व वर्ष क्वेश्चन आसाला। तेणु मन रख अविभक्त यह पूर्वर कौन बालेश्वर जिलार अंतर्गत। तेणु पचार दो पैतृक घर कौन पूर्वर यह अविभक्त बालेश्वर जिलार अंतर्गत थे। दंपति भद्रक जिलार जिलाभुक्त होती बुझीपार। तेणु पिता ना था चौधरी भागवत प्रसाद समंतराय महापात्र। यहाँ 2021 मसीह फास्ट जो वर्ष आड होता है वर्ष आम कौन क्वेश्चन आसाला एमसीक्यू। तेणु यहाँ देखीदे मुझे स्किप करदेली। बंदे उत्कल जननी चारु हास बही जननी 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 चारु हास बही हस भी सुंदर आ भाष भी सुंदर से कौन भाषा भी सुंदर हस भी सुंदर। पूत पयोधि धौत शरीर ताड़त मालत शोभित तीर एमसीक्यू गोटे वर्ष आर वर्ष क्वेश्चन आसा अधिकांश टाइम आसूची 2 वर्ष है 21 राशि 22 राशि। पूत पयोधि धौत शरीर माने समुद्र पवित्र जलराशि कौन धौत करदे। ताड़ तमाल कौ गछ गुड़ा साजी ताड़ तमाल गछ गुड़िक तीर समुद्र करे साजी। शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीर जननी 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 घन घन वनभूमि राज त अंगे। उत्कल जननी ने घन घन वनभूमि रही आ नील भूधलमाला साजे तरंगे। भूधलमाला नील पर्वत गुड़िक केमिति साजी तरंग परी सदृश होती एमसीक्यू। देख जोटा कह एमसीक्यू मन रख कल कल मुखलित चारु विहंगे। कल कल मुखलित केमी चारु विहंग विहंग द्वारा उत्कल जननी शब्द किपर हो कल कल मुख मुखर शब्द केमी कल कल मुखलित साजु कौन तापर कला सुंदर शालीस शोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान जोषित नेत्रा जोगी ऋषिगण उठज पवित्रा जननी 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 तार यहाँ कौन सुंदर शाली तो शोभित क्षेत्र सब ये ज्ञान विज्ञान दोषित नेत्रा जोगी ऋषिगण उठज पवित्रा। तेणु ठीक हाँ विषय कही जोगी ऋषिगण यहाँ काटि दियो। सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कलाबली शोभित बेशा पुण्य तीर्थचल पुण्य प्रदेश जननी 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 इथे किसी ना एमसीक्यू जो थे आसूसी एग्जाम तुम कहीदे फेरा आसबनी भाई लिखिकी रखी आसबनी। उत्कल सुरवर मान जोटा खाइली तत्त कौन कह अरिकूल शोषित चर्चित देहा। तेणु कहार कौन कह शोषित कौन कह चर्चित देहा क्या आम ये कहे अरिकूल को शत्रुकूल को यहाँ एमसीक्यू लिखिए। विश्व भूंडल कौन कह भूमंडल कृतवर स्नेहा जननी जननी जननी। तापर कहला कि कविकूल मौली आमर सुनंद बन्या भुवन ये छाड़ दियो। तेणु धन्य पुण्य चिर ये कहुई कि उत्कल जननी क्या जन्म दे ये गर्वित क्या वीर योद्धा मान यहाँ मन रखिद। यहाँ गोटे ऑब्जेक्टिव अब वर्ष आसूसी सब वर्ष कले 21 राशि 22 राशि से सब वर्ष कहूँ कारण ये चैप्टर बहुत शीघ्र आड ही ना। तेणु ये जिते वर्ष है आड है से वर्ष है 3 वर्ष है से गोटाए क्वेश्चन सब वर्ष आसूसी है। तेणु तार ये भाई देखनी ए लंग क्वेश्चन कौन उत्कल जननी विषय कौन जान लेख। आउ गोटे जब पचारि पारे आमर कौन यही अस्मिता ओडिया अस्मिता कहले कौन बुझे लेख ओडिया अस्मिता कहले कौन बुझे यहाँ लेख। यहाँ गोटे ऑब्जेक्टिव ए वर्ष ट्रेंडिंग कनसेप्ट। कांत कवि लक्ष्मीकांत को मुझे कट करुच्ची कौन भाई मु पद्य आग सब जगह कम्प्लीट कर दूसरी है कहीं एथुरु से कला आसिक हेनी भाई। तो सर आप सब जगह पढ़े यस क्लास हजम हुए। तो सर आप क्लास कर पढ़ियार अच्छी पढ़ न पढ़ले ना बल बल हनी।
କାଲି କ୍ଲାସରେ ଏମିତି 2-4ଟା ପିଲା ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ତମେ ମେସେଜ ପାଠ ପଢିଆ ଲୋକ, ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ଖଟି କରୁଛ, ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ, ଇଏ ମିଳିବ, ସିଏ ମିଳିବ, ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ ରଡି, କାହାର ସିଂହନାଦ? ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ ରଡି। କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କନସେପ୍ଟ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶୁଣ ଧ୍ୟାନ ସେ ମନ ଦେଇକି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜିର ଭାଷା ନୁହଁ, ବହୁ ପୁରାତନ ଭାଷା। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରୁ ବି ପୁରାତନ ଭାଷା ହଉଛି, ପୁରୁଣା ଭାଷା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଠାରୁ ବି ପୁରୁଣା ଭାଷା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଷା ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆମେ ଉତ୍ଥାନ କହିବା ଯେତେବେଳେ କି ଆଜିକୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଆମର କଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ଥାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଲୋକ କଥାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି କି ଆମର ଗୋଟେ କହିବ, ଶୁଣିଥିବ, କଣ କହିବ, ଉତ୍କଳସ ସମଦେଶ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ମହିତଳେ, ହେଲା, ବର୍ଷାଣମ୍ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାମ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୋତା, ଉତ୍କଳସ ସମଦେଶ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ଭଲ ଏଇ ଉତ୍କଳ ବିଷୟରେ। ସାରଳା ଦାସ ଆମର ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଥିଲେ ଯୁଗ ଆମର ଆସ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆଦ୍ୟ ଯୁଗ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆଦ୍ୟ ଯୁଗ। ଆଦ୍ୟ ଯୁଗ କହିଲେ, ବେସିକାଲି ଆଦ୍ୟ ଯୁଗ କହିଲେ, ଆସିଲି ଟିକେ, ହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମର ଭାଷାକୁ 3 ଭାଗରେ ତାର ସମୟକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦି ଯୁଗ, ଆଦି କହିଲେ ଆରମ୍ଭ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେତିକି ସମୟରେ ଲେଖା ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗ, ତାପରେ ଆସିଲା ରୀତି ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ରୀତି, ଆଧୁନିକ, ଆଧୁନିକ, ଏଇ ସମୟଟା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଧୁନିକ ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିକି ରଖ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏଇ ଗୋଟା କନସେପ୍ଟ। ଆଦି ଯୁଗରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଆଦି ଯୁଗର। ସମୟଟା ତମେ ଆରାମସରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ। ସାରଳା ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ ଆଦି ଯୁଗ। ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ତାହେଲେ ସାରଳା ଦାସ କେତେ? 1200-1300 ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମର, 1200-1300 ବସିକି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ 1500-1600, ହେଲା, 1500-1600 ବସିକି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଗଲେ 5 ଜଣ ସଖା, ଜାଣିଛ, ପଞ୍ଚସଖା। ତାପରେ ରୀତି ଯୁଗର କବି ଆସିଲେ ଆମର, କିଏ ଜାଣିଥିବ, ରୀତି ଆଧୁନିକରେ ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆମର ଅଛି, ଚିଲିକାରେ ସାଇନ୍ତନ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରଥ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ସରି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଧ୍ୟାନସେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଣ। ସାରଳା ଦାସେ ଯେ ସାରଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କଣ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, 1500 କହିଲା ଏଠି ଶତାବ୍ଦୀର ଜୀବିକା ଥିବା ଜଣାପଡେ। ପଞ୍ଚଦଶ, ତାପରେ 1600ରେ ପଞ୍ଚଶଖା ଆସିଲେ, 1100 କହିପାରିଥିଲେ। ଝଙ୍କଡର ଶାରଳ ଚଣ୍ଡୀକୁ ସେ ଆରାଧନା କରିକି ସେ କାବ୍ୟ କବିତା ମାନେ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର କଣ ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ? ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀକୁ, କାହିଁକି ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀକୁ, ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀକୁ ଏମସିକ୍ୟୁ, ଏମସିକ୍ୟୁ, ଏମସିକ୍ୟୁ କେତେ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଡେ, 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଡେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିନଥିଲେ, ତାକୁ ମନେ ରଖିଥା। ପଚାରିଦେବେ ସାରଳା ଦାସ କାହାକୁ ପୂଜା କରିକି ପାଇଥିଲେ? 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିଥା, ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ସାରଳା ଦାସ କାହାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାହାକୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ଏମିତି ତମକୁ ପଚାରିବ। ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ ରଡି କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ। କୋଉ ବର୍ଷ ପଢିଛି? ଆର ବର୍ଷ ପଢିଛି, 2024ରେ ପଢିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ। ସହଦେବ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନ ସୁତ। ସିଂହନାଦ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା? ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ, ସର୍ଟରେ କହୁଛି, ତାପରେ ଆଗୁଛି। କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କନସେପ୍ଟ ହେଲେ ଲେଟ୍ ହବ। ଲେଟ୍ ହଉ ଭାଇ, 2 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବନି? ଘଣ୍ଟାଏ କ୍ଲାସ କରିପାରିବନି? ତାହେଲେ କଣ ଲେଟ୍ ତମେ କହୁଛ? ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ରହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମତେ ଆଉ ଭିଡିଓ ହେଇକି ଏତେ ଅପଲୋଡ ହଉନି। କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନିନି। ସେମିତି ତମେ ଯେତିକି, ମୁଁ କହୁଛି କି ତମେ ଗୋଟାଏ ପିଲା କି 2ଟା ପିଲା ପଛିକା ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ, ମୁଁ ଭିଡିଓ ଦେବି। ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବନି, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ବି ମାଷ୍ଟର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭାଇ ଘଣ୍ଟାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢେଇବି। ମତେ ଦମ ତକ ନେଇ ଭୁଲିବି। ସୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ, ଏଠି ଆମେ ସିଂହନାଦ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସିଂହନାଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମର କଣ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଅଶ୍ଲେଷ ଦୈତ୍ୟ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ସେ କଣ ଶିବଙ୍କୁ, ଆମର କଣ କୈଳାସକୁ ସେ ଉଠେଇକି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କୈଳାସ କୋଉଠି? ଶିବଙ୍କ। ଯେତେବେଳେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଭୀମ ଏଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାନେ କଣ ଅଶ୍ଲେଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ଲଢିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଭୀମ ଭାଇ ଚାଲାକିଥିଲା। ଭୀମ କହିଲା ଏଇନା ଯଦି ମାଗିଦେବି, ଏଇନା ମୋର କିଛି ଭାବିପାରିବିନି। ତରବର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଭାବିଲେ, କିଛି ମାଗିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଏଟା କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଭୀମ ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ ଭୀମ କହିଲା ବାବା, କଣ
हे महादेव मु एनुका मागिबी एटा मोर पेंडिंग रही माने मोर जेतले दरकार म कोन मागि हेबे मु जानि पाने मु को पछरे मागि जेतले दरकार कहि ସେଥିରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଲେ ତାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭୀମର ରହିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଭୀମ କହିଲା ନାଇଁ ଦେଖି ଆମର କଣ ମୌଖରେ ଚୌକା ମାରିଦବ ଭାଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ କିଏ ବସି ଯାଇଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ କିଏ ବସି ଯାଇଛି ବିଭୀଷଣ ଆମର କଣ ବିଭୀଷଣ କହୁଛି ହଁ ବିଭୀଷଣ ପଶି ଯାଇଛି ବିଭୀଷଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଶିଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଶିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ପଶିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଡାକିକି ତ ଆମେ ଆଣିପାରିବାନି କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଆଗରେ ଯଦି ଆମେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର ଗୋଟେ ରୁଲ ଅଛି ଯୋଉ ରୁଲଟା ହଉଛି ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ତାହେଲେ ସିଏ ମରିଯିବ କହିବେ ସାର୍ ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ଭୀମ ହିକା କହିବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ତେଣୁ ଭୀମ ଆମର କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମଟେ କର ସିଂହନାଦ ଆଣ ବଜେଇଦବା କେହି କରି ବଜେଇ ଦେଲେ ଇଏ ଆମର ଉଠିକି ଏଇଠିକି ଆସିବେ ଆଉ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଲଢିଯିବା ଏଇ ତ କଥା ବୁଝିଲା କନସେପ୍ଟ ଚାଲ ତେଣୁ ସହଦେବ କହିଲେ ସହଦେବ କିଏ ପାଣ୍ଡବ ସହଦେବ କିଏ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଶିବ ପବନସୁତ ମାଗନ୍ତି ପବନସୁତ କିଏ ପବନସୁତ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଆଉ ଜଣେ ଭୀମ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମା ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିନ୍ତୁ କଲିତୁ ମତେ ରୁମା ଏବେ ବହନ ତୁ ସିଂହନାଦ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ ରଡିରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହୁ ଆଗ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ କଣ ଥିଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାନତା ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ନାଁ ଥିଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାନତା ଥିଲା ମାନେ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦଟା ଏବେ ହେଇଛି ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ ମାନଦେବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ମାଗ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ମାଗ କଣ ମାଗିବ ସିଂହନାଦ ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବସୁର ଧର ତାପରେ କଣ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଏଠି ଭୀମ ଆମର ଗଲା ମାଗିବାକୁ ଆସିନି ତାର କମ୍ପି ଉଠିଲା ଧ୍ୟାନେଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବ ପଶୁପତି ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ଦେବି ଶୁଣକ ପାର୍ବତୀ ଆରମ୍ଭର ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା ତୁମ୍ଭେ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗା ଗୋମା ତାପରେ କହିଲେ କି ଆମର ମାଗୁଛି ସେ ସିଂହନାଦ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଟିକେ ଜଣେଇବ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭେ ଉପକାରୀ ଭୀମସେନ କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ କହିଲେ ଆମର କଣ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ତମର ଉପକାର ସେ କରିଛି ତେଣୁ ସେ ଯାହା କରିଛି ଦେଇଦିଅ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କପିଳାସ କହିଲେ କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରୁଣା ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଲେଖନ କର ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବି ମାନେ ଲୋକ ଭାବିବେନି ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଆସି ଦିଅସି ବହନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତିବତରା ବିଲୋଚନ ତମେ ଭାଇ ଦିଅ ତମେ ସେ କାମ କରିଛି ମାନେ ତମେ କହିଛ ମାନେ ତମ ତ ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମର ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣି ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ କରଦରଣ ଏଇଠି ଦେଖ ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ ଚିତ୍ର ଏକଙ୍କ ଚିରିକୁଟରୁ କାଢି ଦେଲେ ସିଂହନାଦ ତେଣୁ ସିଂହନାଦ କୋଉଥିରୁ ବାହାରି କରିଥିଲେ ଚିରିକୁଟରୁ ବାହାରି କରିଥିଲେ କେଉଁଥିରୁ ଚିରିକୁଟ MCQ ଆଉ 2 ମାର୍କ ପଚାରିଦବ ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେଲେ ବା ଆମର ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କର ପ୍ରକୃତିର ବା ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେମିତି ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହେଇଯିବୁ 3 ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନଠୁ ସହିବୁ ଏଠି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଶିବ କୁହନ୍ତି ଏଠି ଶିବ ନୁହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି କହିଲେ ତୁ ଭାଇ ଉପକାର ହେଇଯିବୁ ତୁ ବହନ ହେଇଯିବୁ ମାତ୍ର 3ଟା ସିଂହନାଦ ରଡି ଭୀମ ଛାଡିବୁ ସେ 3ଟା ଯଦି ସହିଯିବୁ ତାହେଲେ ଭାଇ ଗଲା ସିଂହନାଦ ସହିଯିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଭାଇ ଅମର ହବୁ କାରଣ ତାପରେ ସିଏ ଭାଇ ପଳେଇବୁ ସିଂହନାଦର ପାୱାର 3ଟା ଗଲା ପରେ ସିଏ ଭାଇ ଯିବେ ତୁ ତୋର ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଇଏ କହିଲା ଓ ଇତିନା ହିଁ କଥା ତ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ସିଂହନାଦ ଆସିଲେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ମାରିଦବା ଆଜି ସିଂହନାଦଟା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆରେ କିଛି ହବନି ଯଦି କିଏ ଆମର କଣ ଭଲ ହେଇଥିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବସିପାରିବନି ସେଠି ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତନ ପ୍ରସାର ପବନ ଶବଦ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭୋଜନ ଯେତେବେଳେ କି ସିଂହନାଦ ଆସିଲା ପ୍ରସନ୍ନ ପବନ ଆସିଲା ଶବଦ ଏଇ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କଳାନଳରୁ ଜାଣି ବିଶନ୍ତି କଣ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ସତଗୁଣ ତେଜି ପ୍ରକାଶନ୍ତି ତେଣୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସତଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଆଦିତ୍ୟଠୁ ସତଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ଯାହା କରେ ଆରେ ନିଷେଧ କିମ୍ପା ହିଁ ମନଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ଆନନ୍ଦ ଚମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ ତାପରେ ଆକୃଷିତ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢେ ବାଦ୍ୟ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଲଙ୍କୁଶୀ ସିଂହନାଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଲଙ୍କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଯିବ ଦେଖ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଲଙ୍କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟାକ ଆଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆସିବନି ଆସିଲା ଆଜି ତାହେଲେ ଛାଡ କଣ କହିବା ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବି ଯେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ପଢା ଛାଡ଼ିଦେବି
କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏମିତି କହିପାରିବି କାରଣ ତମକୁ ପଢଉଛି ପଢା ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି କହିପାରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବନି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଇ ଆସିବନି। ତାହେଲେ ସିଂହନାଥ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଲ? ଭୀମସେନ ଗାଢେ କଣ କଲା ବାଦ୍ୟ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ନଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡନ୍ତର ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳ ହେଲା କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ମେଦିନୀ ପୃଥିବୀ ଦେଖ ମେଦିନୀ ପାତାଳ ଦେଖିବ ଆମର ଯେମିତି ପାଣି ଉପରେ ଆମର କଣ କହିଲା ସାରୁପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ରଖିଲେ ଦେଖିଲ ଯେମିତି ଢଳ ଢଳ ସେମିତି କହିଲେ ଏଠି ନଳଦୀ ପତ୍ର କହିଲେ ପଦ୍ମପତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ରହିଲେ ସେଇଭଳିଆ ହବ ତେଣୁ ସେମିତି କଣ ହେଲା କି ଢଳ ହେଲା ପୃଥିବୀ ମେଦିନୀ ପୃଥିବୀ ତାପରେ କହିଲା ସଞ୍ଚ ଛାଡି ବୁଲାଇ ମନ୍ଦର ମନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ବସିଲା ଉଠିର କିମ୍ବା ଦି ମାର୍କିଆ ପଚାରିଦବ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହେଲା ପୁଣି ଆରକ ରଡିଏ ଦିଲା ଭୀମା ଛଡ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଆକାଶ କମ୍ପିଲା ଯେ ଜମ ପାତାଳ ଅନନ୍ତ ନାଗ କମ୍ପିଲାଗ ଫେର ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର ଟଳମଳ ହେଇଗଲା ମରାମେରୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର ଏଇ ଦିଟାକ ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବ ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଣିଥିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପକେଇଦବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନବଦ୍ୱୀପ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସପ୍ତସାଗରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହଁ କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିଦବ ଦୁଇ ମାର୍କିଆରେ ନବଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସପ୍ତସାଗର ନାମ ଲେଖ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିପାରି ଭାଇ ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତସାଗର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାତାଳ ଅନନ୍ତ ନଗିଲା ଫେମ୍ବୁ ତାହେଲେ ପାତାଳ କି ଅନନ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଆକାଶ ପଡ଼ିଲା ଉଜ୍ଜଳ ତାହେଲେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ରେ କରି ଇଏ କରିଥିଲା ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ତାପରେ ଏମିତି ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ କଣ କଲା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଇଏ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପେଲିକି ଭାଇ ସେ କଣ କଲା ପଡିଲା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ତମେ ଭାଇ ତମ ହେଇକି କଣ ହେଲା ଉଠିକି ଗଲା ଆଉ କଣ କିଏ ଗଲା ଯିବା ଲୋକ ଗଲା କିଏ ଗଲା ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲା ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ ନାଗଦ୍ୱୀପ ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ କସରୁ ମାନ ଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ ତାମ୍ରଦ୍ୱୀପ କୁମାରୀ ଦ୍ୱୀପ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟାକ ମନେ ରଖିଦବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ବି କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରୁ ୱେଟେଜ କେତେ 2ରୁ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଏତେ ନୁହଁ 1ରୁ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1ରୁ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ସିଓର ଆସିବ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ ଶପଥ ସାଗର ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଭ୍ରୁଣ ଲବଣ କେବେ ସାର୍ ଆସିଛି କେବେ ହଁ 2024ରେ ଆସିଛି 2024ରେ ଆସିଛି ସେଟା କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି କେଉଁଟି ସପ୍ତସାଗରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହଁ ସପ୍ତସାଗରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କରିଥିଲା ମୁଁ ବି ଡିସ୍କସନ କରିଛି ଯଦି ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମରେ ଆସୁଛି ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇଦଉଛି ବର୍ଷେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇଦଉଛି ମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମରୁତଙ୍କ ଯେମିତି ହବ କଣ ଲେଖିଦବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କଣ କହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା ମରୁତଙ୍କ ମାରୁତି ବୋଲି କହିବା ପବନଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପାଣ୍ଡବ ଏଇଭଳିଆ ପଚାରି ଦଉଛି ବେଳେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଆଗକୁ ଚାଲ ଭାଇ ଏଗୁଡା ସବୁ କହିଦେଲି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ପଳେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଘବ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅଛି ସିଏ କଣ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ଯିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖ ହଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ନୂତନ ଯୁଗର ଇଏ କହିବା ଆରମ୍ଭ ଭଳିଆ କହିପାରିବା ସପ୍ତସାଗର ଓଡିଶା କାବ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସମୟରେ ଭଞ୍ଜଗଣର ଆଦିତ୍ୟରେ କଣ କହିବା ଘୁମୁରା ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ପଚାରିଦବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହାରାବଳୀ ପ୍ରେମ ସୁଧା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣତି ଏଗୁରା ସବୁ ମନେ ରଖିବ କବି ସାର୍ ଏଗୁରା ମନେ ରଖିବନି କଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ସିଓର ମନେ ରଖିଥିବ କଣ ପାଇଁ ପଚାରିଦବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ ଆଙ୍କ ଲେଖା କୋଉଠି ଆଙ୍କ ଲେଖା ନୁହଁ ଏମିତି ପଚାରି ଦିଏ ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି ଭାଇ ଗୋଟାଏ କିନ୍ତୁ ସିଓର ଆସିବ ଲେଖକ ବିଷୟରେ ଲେଖକର ଲେଖା ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମର 50ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୀତାତ୍ମକ ଆଳଙ୍କିନ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ମନେ ରଖ ଆମର ଏତିକି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରା କୂଳ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସର 40 ଛନ୍ଦରୁ ଆନିତ ଦେଖ କାବ୍ୟର 40 ଛନ୍ଦରୁ ଆନିତ କୋଉଟା କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା 40 ଛନ୍ଦରୁ ଆନିତ ରାମକାବ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସର 52 ଛନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ରାମକାବ୍ୟ କେତେ 52 ଛନ୍ଦର ବିଷୟ ଯୋଉଥିରେ ବ ହଉଛି ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅଳଙ୍କୃତ ପ୍ରିୟ ସଂଯୋଜନ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇଏ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମ ବାନ୍ଧିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାମକ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୋଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯାହା ଶବ୍ଦକୋଷ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ ଗୀତା ବିଧାନ ଏମିତି କହିଲେ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଧନରାତି ଆକାଶରେ ଗୁଡିଗଲେ ଦିଟା ହାତୀ ମାନେ ପାରା ଆଙ୍କ ଲେଖା ଦେଖ ଏଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା ହାତୀ ମାନେ ପାରା ହେଇପାରିବ ତମେ ହାତୀ ମାନେ କହିବ ହାତୀଟା କେମିତି ଉଡିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖା ଥିବ ହାତୀ ମାନେ ପାରା
ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ କଣ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦରକାର। ଅଳଙ୍କାର ଇଏ କାହାକୁ ପୂଜା କରିକି ପାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଖ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ସେ ସାଧାରଣତଃ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖ। ସିଏ କାହାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ? ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀ। ଇଏ କାହାକୁ? ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣର ସିଓର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କହିଛି। ବଳିଲା ରାଘବ ଇଶା କଣ ସୀତା ପ୍ରାପ୍ତରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତ ଦିକେ। ଭାଇ ସିନ୍ଧୁପତିକି ଆମେ ଯିବା, ରାଘବଙ୍କର ଇଶା ବଳିଲା। ଉଡିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଏତେ ଗିରି। କପି କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କପି କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ବାନର। ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାନର, କପି ଲେଖା ହେଇନି, ବାନର ଲେଖା ହେଇଛି। ବାନର ମାନେ ବନରେ ବାସ କରୁଥିବା ନାରଙ୍କୁ ବାନର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇବାନି। କପି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛ ମାଙ୍କଡ ବୋଲି ଜାଣିବ। ବୁଦ ବୁଦ ନଦିଶେ ଜଳ ଫିକୃତ କରି। କେତେବେଳେ ଦେଖିଛ ବଡ ଗୋଟେ ଟପ ନବ, ସେଥିରେ ଛୋଟ ପଥରଟେ ପକେଇବ, କଣ ହବ? ଟିକେ ବହୁତ କିନା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ କଣ। ଆଉ ଟିକେ ବାଲି ପକେଇଦେଲେ ସିଏ କିନା ହବ। ଦେଖିବ କେତେ ଆମର ପୋଖରୀ ଏଗାରେ ପକେଇବ। ବିଶ୍ୱାଇ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନ ବିନାଶନ ଶୟନ ଯୁଗ ଶୟନ। ସେ ଆମର ରାମ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏମିତି କଣ ପୁଷ୍ପାରାଜ ହୁଏ ଶୁକେଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ବିନାଶନରେ ଶୟନ କରିଛି। କୋଉଥିରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ବିନା ଆସନରେ ହେଲା, ତା ବିନା ଖାଇ ପିଇକି। ବୁଦ୍ଧା ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ବରଗିଲା ସୁଖ ସାରଣ କରି ବିଚାର ଯାଏ। ଏଠି ଆମର କଣ ରାମ କହିଲା କି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁଖ ସାରଣ। ଯା ସୁଖ ସାରଣ କିଏ? ରାବଣର ପ୍ରଧାନ 2 ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବହୁ ପୁରାତନର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଜଣେ କି? ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମିତି କି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଥିରୁ ପାଇବା କହିବ? ମନେ ପଡୁନି, ଭାବିଲେ ଏଇ କହିବା ଭିତରେ କହିଦେବି। ମନୁ ସଂହିତା ହେଲା, ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଏଇଟା ଅଛି ତା କନସେପ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ଏକ ଗୁପ୍ତଚରରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତି। ରାବଣର ପ୍ରଧାନ ଗୁପ୍ତଚର 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସୁକ ସାରଣ। ଏ 2ଟା ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଇଏ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ସରି। ରାବଣ କହିଲା ଯିବୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକା ଯୋଉଠି ଆମର ସେଇଠି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଯାଇକି କହିବୁ କାହାକୁ? ବିଭୀଷଣକୁ କହିବୁ। ବିଭୀଷଣ କିଏ? ଭାଇ କହିଲେ କହିବି ଯାଇକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ଧରି, ବଡ ଭାଇ ବାପା ସମାନ, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋ ପିତା ବାଣୀ ପିତା କରିଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛୁ? ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣୀ ସାରଣୀ। ମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଞ୍ଜନ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ କଣ? ବଡ କୂଳେ ଜନମି ଶରଣ କଣ? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ? ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଏଇଟା ଅଲଗା। ବିଭୂତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ତାଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ବହି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲି ଭୂ କି ଭୂଷଣ, ଭୂଷଣ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ରାମ ରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ସ ହେଇଯାଇନି ରାମ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ତୁ ବିଭୀଷଣ ତ ଏହା କହିବୁ। ତାପରେ ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାଇ ସୁକ ସାରଣ, ରାବଣ ସୁକ ସାରଣକୁ କଣ କହିକି ପଠେଇଲା? ତାକୁ କଣ କହିବ? ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସାମରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପଢୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ନୁହଁ। ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯାଇ କହିବୁ କି ଆଉ କଣ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଇ ପିତାକୁ ମାରିଦେଲା ତୋର, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଉଛୁ। ବାଦ ବିବାଦ ରଚାଇ ବାହୁଡା ସୈନ୍ୟକୁ, ବାଦ ବିବାଦ ରଚେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫରେଇ ଦେ। ସେ ରାବଣ କହୁଛି କାହାକୁ କହିବ? ସୁକ ସାରଣ କହୁଛି। ବିହାୟସେ ବୀରସି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେହ କେ କିଟେ ଏହା କହିଛି। କହିଲେ କି କଣ କରିବ? ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସାଗରରୁ ଉଡି 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 ବତକ ଯେମିତି ଉଡେନି, ସେମିତି ବତକ ବେଶୀ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖ, ସୁକ ସାରଣ 2ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା, ଜାଣିଛ କଣ? ଇଏ ଯୋଉ ରୂପ ନାହିଁ ସେଇ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ପାୱାର ଗୋଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ? କେଁ ଟିହା ରଡି ଦଉଥିଲେ। କେଁ ଟିହା। ତାହେଲେ ପଚାରିଦବ ସୁକ ସାରଣ କୋଉ ଶବ୍ଦରେ କରି ଯାଉଥିଲେ ଆକାଶରେ? କେଁ ଟିହା। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର ହେଲା, ବୋଧେ ଉଭୟ କଣ କହିବ? ସତ୍ୱରେ ଯେ କହିଲା ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର ବୋଧେ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳା ସତ୍ୱରେ। କହିଲା କି ବାହୁଡି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବରୀକୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁକ ସାରଣ ଫେରିକି ଯେତେବେଳେ କି ଆମର କଣ କହିବ ଆସିଲେ ସୀତା ପାଖକୁ, କଣ କହିବ ଆମର ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କଣ କହିଲେ ଏଇଠି କହିଲେ ଅନୁଚିତ ସୀତାର ସମସ୍ତେ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସୁକ ସାରଣ, ବିଭୀଷଣ କଣ କହିଲା? ବିଭୀଷଣ କହିଲା ହଁ ଯେ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବି। ଭାଇ ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କି ଧର୍ମେ। କହିଲେ କି ଅଙ୍ଗଦ ପାଖରୁ ଆମ ଅଙ୍ଗ ବଞ୍ଚାଇକି ଆସିଲୁ ଭାରି, କୋଉ ଧର୍ମ କରିଥିଲୁ? କଣ ପାଇଁ?
କହିଲା ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କହିଦେଲୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଲାନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଦେଖ ବାଡେଇବାକୁ ଗୋଟେ ବୁଲାନ୍ତିନି, ସେ ତା ଗଦାଟା ବୁଲେଇଛି ବାଡେଇବାକୁ, ଆମେ ଭୁଲରେ ଆଇଚରି। କହିଲେ କଣ ତାହେଲେ କି ବୁଝିକି ଦୌଡୁଛି ତା ବଜ୍ରାଘାତ। କହିଲା କି ଏଇଠି କହିଲା ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବି କହିଛି, ଯଦି ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାତାଳେ ଭାଜୁଥିବ। କହିଲେ ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାତାଳ ଭିତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲା, ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇ ବୁଝି। କହିଲା ବିନ୍ଧ୍ୟ ବା ଉଦୟ ଭାନୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ହେଲା ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଦୟ ଭାନୁ। ଏଠି କହିଲା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଭାନୁ, ନା ଭାନୁ କଣ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷୀ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବାରେ, ଦଇବା ଆମକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ହେଲା, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷୀକି ସେଟା ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେଇ। କହିଲା କି ବଳ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ନାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ତା ବଳ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ତାର ଏକାଥରେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ବଳ କେତେ, କହିଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେଇ। ଏତେ ଶଙ୍ଖ ଆସିଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଶଙ୍ଖଟା କୋଉ ଶଙ୍ଖ? ଏଇ ଶଙ୍ଖଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖ, ସମୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶଙ୍ଖଟା ଶଙ୍ଖ ହଉଛି ଏକଦଶ ସଂଖ୍ୟା, ସରି ଏମିତି ଶଙ୍ଖ କହିବ ଏକଦଶ ଶହ ହଜାର ଐତିଲକ୍ଷ ନିମିତ କୋଟି ଅମୃତ କୁନ୍ଦ ଖର୍ବ ନିଖର୍ବ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ସାଗର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ଶଙ୍ଖ। କହିଲେ ଏତେ ଶଙ୍ଖ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କହୁନେ ଏତେ ଶହ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଜାଗା ଛାଡିବନି, କି ଆମର ଏତେ ଶଙ୍ଖ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ହେଲା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଆଙ୍କ କଥା କହିଛି। କହିଲା କି ବିହେର ଆମ କୁଶ ସଜ୍ଜା, ତାହେଲେ ଏଠି ପଚାରିଦବ କି ଶଙ୍ଖ କହିଲେ କୋଉ ଶଙ୍ଖ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଦି ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବିହେର ଆମ କୁଶ ସଜ୍ଜା କଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦାସ ଜନ୍ମେ ବୋଲେକି କରିବ ହୀନ ପ୍ରାଣ କହିଲେ। ରାବଣ କହିଲା ତୁ ଇଏ କଣ କରିବ ସେ କହିଦେଲା ଆଉ କଣ ନାମ ଶୁଣ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ଦେବି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ। ଏଇ ଚାରିଟା ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଚାରିଟା ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥା 90% ଚାନ୍ସ କି ଏଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ବିସ୍ମୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ କବି ପରିଚୟ ଦେଖିବ, ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ ଦେଖିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ କରିଦେବି, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଦେଖିବ କହିବ, କିମ୍ବା ଏଇଥିରୁ ଏଇ 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଟଙ୍କା ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରାଘବଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପଠିତ କବିତାରେ ରାବଣର କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ପଠିତ କାବ୍ୟତରେ ଇଏ କଣ ପତ୍ରଟେ ସମାଜ ହେଲା କରିଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡିକ ମନେ ରଖ। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦରେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଥିବା ସାଙ୍ଗଳିକ ପତ୍ର ଲେଖ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟାକ ଏଇ ଦିଟା 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥା। ଏଇ ଦିଟାକ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଚିଲିକାର ସାନ୍ତନ ଲେଖକ କିଏ? ଏଠି ଆସିଲେ ରାଧାନାଥ ରଥ। ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା 1848ରୁ 1908। ତେଣୁ ଏଠି ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗର କବି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ରାଧାନାଥ ରଥ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ କଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ରୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା ଚର୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ରୀତି ଯୁଗର କବି ବୋଲି ମନେ ରଖିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ କିଏ ତ୍ରୁୟ ସ୍ତାବକ ହେଲା, ତାପରେ ଚିଲିକା, ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟା ଆମର ଚିଲିକା ରହିଛି, ମହାଯାତ୍ରା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇଥିରୁ ତ ଚାଲ ବହୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତକୁ ନାୟିକା କରିକି ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବାର ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବେ, ୟାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରିକି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା ଏଇଟା ସିଓର ଲେଖିବ, ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରିକି ସେ ଲେଖିଲେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟଟି କଣ? ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରେ ଆନିତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳୀନ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମିନଜ ନିଜ ନିଧି ନାଭେ ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାକୁର। ପ୍ରାଚୀ କୂଳ କେମିତି ଦେଖାଉଛି? ମିନଜିରି ନାଭ କହିଲେ କି ଏଠି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା ତାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାକୁର, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂରବାଟରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କଣ ଛୋଟ 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 ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେ ସମୁଦ୍ର ବୁହାଣି ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବିବା କରିଦେବେ। ହେଲେ କଣ? ମାଛ ଧରିକି ନିଜ ଘର କଥା କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ନଦୀ ଗୁଡିକ ଏକାଠି ହେଇଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁହାଣକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ। ସମୁଦ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ନଦୀ ଏକାଠି ହେଇଥିବ ଦି ତିନିଟା। ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଦୂରୁ ବହି ଆଣି ଚିଲିକା ମାରୁତ। କହିଲେ ଏଠି କଣ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ? କବି କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଦୂରୁ ବହି ଆଣି ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଭାଇ ଏଇଠି ଆମର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି କବି ବସିଛନ୍ତି, ପବନ ଏମିତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପବନକୁ ସେଇଠି ଆସୁଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ମିନଜି ମାନେ କାହା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ।
ତାପରେ ଉଲ୍ଲାସର ପ୍ରାୟ କଣ କହିବ ପ୍ରାୟଗୀତତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷ ପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହସନ୍ତି ଚୌଦିକା ମଧୁର ଆସିନି ଦିଗଙ୍ଗନା ଦୁଃଖଳ ବାସିନୀ। ମାନେ ଏଠି କହିଲା କି ହସନ୍ତି ଚୌଦିକା ମଧୁର ଆସିନି ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ କଣ ଦୁଃଖଳ ବାସିନୀ କଲେ ପାଟ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଘାତ। ତାପରେ କହିଲା ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣ କରି ଯାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଘାତ। ଏଇଟା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଖଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚମ୍ପୁର ଗୋଟେ ହଉଛି ପଦ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଘାତ। କୋଉଥିର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚମ୍ପୁ କାହାର ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବା ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଙ୍କୁ ବାଗ୍ଦେବୀ ଯିଏ ସରସ୍ୱତୀ ସିଏ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେମିତି ମାନେ ତମ ନାଁ ହଉଛି ରାମ ତମ ନାଁ ହଉଛି ଅଲଗା କଣ ସେମିତି ଦି ଚାରିଟା ନାଁ ଥିବ ସେମିତି ବାଗ୍ଦେବୀ ଯିଏ ସରସ୍ୱତୀ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପୂଜା କରିକି ସେ କଣ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି 3-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରଖିଦବ ସିଓର। କଣ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ପଢିଲେ କିଏ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଥର ପଢିଲେ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଥର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାହାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ କାହାକୁ ତାରକ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ସେ ପାଇଲେ। ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀକୁ ପୂଜା କରିକି ଆମର କଣ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଲେ। ଏମିତି 2-4ଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ କଣ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କାହାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ। ସଙ୍ଗୀତ ଆବାସ ନାନା ରୂପ ମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ କରି ବିତରଣ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିତରଣ କରୁଛି କି ମନ ଗୀତ ଗାଇକି ଚାଲି ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଜୟ କରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଭେଦ କରେ ବା ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଜୟ କରେ ତାକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସେଇ ଜାଣେ କିଲଡିଆ ଥାଏ କେହି ତ ନ ଜାଣେ ଧନ୍ୟ ସେଇ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଲିଆ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱର। ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି କି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ତାଙ୍କ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ଧରିକି ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ମାତା। ଏଠି ବାଗେଶ୍ୱରୀ ମାତା କିଏ ସରସ୍ୱତୀ। ଧନରଥ ତୁମ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତମ ଉତ୍କଳ ଭବନ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ତମ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣୀ ହେଇଛି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଉତ୍କଳ ଭବନ ତମେ ହେଇଛ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହେ ଘାସିଛି ଶ୍ମଶାନ ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହ ତୁମ୍ଭ ଆଇପାନ। ବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାର ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଘାସିଛି ଶ୍ମଶାନ ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହ ତୁମ୍ଭେ ଆଇପାନ। ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ତମ ଶ୍ମଶାନ ସେୟା ଘାସି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତମ ଯଶ ଦେହରେ ତମ ଲେଖାରେ ତମେ କଣ ଆଇସମାନ ହେଇକି ଅଛ ଅମର ହେଇକି ଅଛ। ନିମ୍ନ ଆକର୍ଷଣେ ତାଳି ପଚପାଳ ତରୁଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ନିମ୍ନ ଆକର୍ଷଣକୁ ଦେଖିକି କଣ କି ଆମର କଣ ଅନ୍ଧାର ହେବାରୁ ପୋତପାଳ କଣ କରୁଛି ମଶାଲ ଜାଳିଛି। ମଶାଲ ଦେଖିଛୁ ଖେଳ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଶାଲ ଜାଳେ ଏଇଠି ହଉଛି ଡଙ୍ଗାଟା ଏମିତି ମଶାଲଟା ଜାଳି ଦେଇଛି। ମଶାଲ ଜାଗିଲା କଣ ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ ଭାବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ମାଛ ଅଛି ମାଛକୁ ଅଗ୍ନି ଭଲ ଲାଗେ ମାଛ ଅଗ୍ନି ପାଖକୁ ଯାଏ ଅଗ୍ନି ପାଖକୁ ଗଲେ କଣ ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ଆଉ ସେ ମରିଯିବ ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେଇକି ସେ ମରିଯିବ ଅଗ୍ନିରେ ଯିଏ ଗଲେ ସେ ମରିଯିବ କି ଏଇଠି ରହିଗଲା ଆରେ ବେପାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି ଭାବ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗଟ ହେଇছে ସ୍ପର୍ଶେ ମୋରାତ୍ମକ ରୂପ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ ପାପ ଗର୍ଭ କରି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ମଶାଲର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି କେମିତି ପାପ ଗର୍ଭ କୁହାଯାଇଛି। ପାପ ରୂପକ ଗର୍ଭରେ ଯେମିତି କଣ ଅଜ୍ଞାନ ପଡି ଆସିଯାଏ ସେପରି କଣ ତରି କଣ ଦଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ପାପ ଗର୍ଭ ଯେନେ ପଳେଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ କଣ ଯେନେ କଣ ଦେଇ ତେବେ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରିଦବ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମରେ ଆସୁଛି ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେନେ ପଳେଇ ଯେମିତି ପାପ ରୂପକ ଗର୍ଭରେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ପଡି ସେଠି ସେଇପରି ତରି ଗର୍ଭରେ ବା କଣ ଡଙ୍ଗାର ଗର୍ଭରେ ଆକର୍ଷଣ କଣ ଅଗ୍ନିର ଆକର୍ଷଣରେ ମାନେ ପଡି ଝାସ ଦିଅନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ସେମିତି ତରଙ୍ଗୀ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ହୋଇତ ଥରେ ବିଷୟ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ ଦୁଃଖୀ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷା ଉଠେ ପଡେ ଘନ ଘନ। ଦେଖିଛ ଢେଉ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟା ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ହେଇଛି ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଯେମିତି ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୁଏ ସେମିତି ବି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଟା ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦଉଛି। ନିଶା ଆଗମନ କ୍ରମେ ଲୋକାଙ୍ଗ ନିବର୍ତ୍ତିୟପନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିବୃତ ଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ଦିଶି ଜନ ପାରଧତ। ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାରଦ ଧୌତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିନ ସିଲଭର କଲର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆଜି ଦୀପଶାଳ ତଳେ ସ୍ରଷ୍ଟାକାର ବିଷୟ କଣ ତ ବନସ୍ଥଳେ କହିଲା କି ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ଗଛ ଗୁଡିକ ସ୍ଥଳେ ତ କଣ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କୋଉଠି ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରର ସଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭାରି କଣ ନବଭାଷୀ ଦିଶନ୍ତି ବିଶନ୍ତି ଗିରି ବନରାଶି କହିଲେ କଣ ବିଶିଦ ଗିରି ବନରାଶି କହିଲେ କ୍ଷୀରଦ ସଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭାଷୀ କ୍ଷୀର ସଦର ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି କ୍ଷୀରଦ ସଦର ମାନେ କଣ କ୍ଷୀର ସଦର ସିଲଭର କଲର ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାରଦତ୍ତ ଭଳିଆ ଦିଶନ୍ତି ବସନ୍ତ ଗିରି ବନରାଶି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ ପ୍ରତିମ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପରେ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପତ୍ର ପଡେ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ସାରୁପତ୍ରରେ ଜଳ ହେଲେ ଢଳ ଢଳ ହୁଏନି ଯେମିତି ସେମିତି କଣ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ବି ଜଳ ହେଲେ ସେମିତି ଢଳ ଢଳ ହୁଏ। ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି କି ଯେମିତି କି ଆମର କଣ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ଆମର ଜଳ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦୋହଲି ଯାଉଛି ହଳି ଯାଉଛି ପର୍ବତରେ ଢଳ ଢଳ ହଉଛନ୍ତି
ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳ। କେମିତି କର ପ୍ରତିଫଳ। ସର୍ପ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଳ ତନୁ ଭଳି ଛାୟାଚିତ୍ର କଣ ମିଶ୍ର କରେ ସ୍ଥଳେ। ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଳ ତନୁ ଭଳି ମାନେ କଣ, ଯେମିତିକି ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଳ ତନୁ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଳ ତନୁ କହିଲେ ଦେଖିବେ ସାପ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି କଲର ହେଇକି ଅଧା ଅଧା ଅଧା। ସେଇଭଳି କଣ ଅଧା କିଛି ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଆଲୋକ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଠି ତାହେଲେ କାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଶିବଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଳ ତନୁ କାହାର? ଶିବଙ୍କର। ଛାୟା ମିଶ୍ର କରି ଦିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ନୀରବ ଗିରିବନ ଦେଶ ନାହିଁ ଏଠି ତାର ଶୈଳେଶ। ତାପରେ କହିଲା ଦୂରି ଝରଣାର ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ ନିଶିଥିନ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର କିଏ ଯାଉଛି? ଦୂର ଝରଣା ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର। ଦୂର ଝରଣାରେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ହଉଛି? ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ରେଜିଉ ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭଜିଲା ଆଶ୍ରୟ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲଙ୍କୁଶ ସିଂହ ବି ଧରି ପକାଏ। ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ବନ ସ୍ତବ ଇଏ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ କାଣ୍ଡ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବି କୋଇ ବड़ी ବାତ ବड़े ଓଇଲା ଏଠି କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓ 1862 ରୁ 1924। 1924 କହିଲେ କଣ 2025, ତାହେଲେ କେତେ 100 ବର୍ଷ ଅଧିକ, 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ। ସ୍ୱଭାବ କବି ବୋଲି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେଲା ବରପାଲି ଜନ୍ମୀତ ଗଙ୍ଗାଧର ଅସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭା। ପୁରାତନ ନାମ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର। ଅଭିଜାତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଲମ୍ବ ଅଭିଯାନ ଦେଇଥିବା ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ କଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଉଲ୍ଲାସ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଆମର କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୀତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେଖ ସୀତାଙ୍କର ମନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଉ ଉଷା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ମନେ ରଖ କାବ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସିଓର ସବୁ ଚାପ୍ଟର। ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ବି କହୁଛି କୋଉଟା କୋଉଥିରେ ଆସିଛି। ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆମର ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦର ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ହେଲା, କୋଉଥିରୁ ସାରଳାନ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା। ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ଚିଲିକା ଶାନ୍ତନା ଆସିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଆସିଲା କୋଉଥିରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ଆସିଲା। ସେମିତି ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଆସିଲା? ତପସ୍ୱିନୀର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ କଣ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର, ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର। ତେଣୁ ଏଟା କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଟା ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉ ରାଗରେ? ଚୋଖୀ ରାଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଏମସିକ୍ୟୁ ପଚାରିଦବ ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ। ମଙ୍ଗଳ ବେଲା ଉଷା ବିକଟ ରାଜୀବ ତୃଷା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ଉଦୟ କର ବଲ୍ଲଭ ନିହର ମୁକ୍ତ ଧରି ଉପହାର ଏଟା ମଙ୍ଗଳ ସଭାରେ ଉଷା ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବିକଟ ରାଜୀବ ତୃଷା କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପର୍ବତ ଶେଷ ଉଷା ଆସିଛି। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? କଣ ଉଷାଙ୍କୁ ଆମର କଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଏରେ କଣ ଧରିକି ଆସିଛି? କର ପଲ୍ଲଭ ନିହାର ମାନେ ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ପଲ୍ଲବ ଦିଆହେଇଛି। ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ମାନେ ଦୁଇ ହାତରେ ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଧରିକି ଆସିଛି। ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାରୁ ପ୍ରାଙ୍ଗନେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ରାତି ପାଇ। ତାହେଲେ କେମିତି କହିଲା? କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠରେ କହିଲା। କୋଉଠି ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଛି? ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାରୁ। ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଅରୁଣ କକ୍ଷାବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଆସିବ ମାନେ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପକ୍କା ଆସିବ। ଯେତିକି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, তুমি ଯଦି ଶୁଣିନ ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉଥରେ କଟ୍ କରିକି ଶୁଣିଦିଅ, ସିଓର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଅରୁଣ କକ୍ଷାବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶେଷ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷା ଆସି ଆସି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଉପଶମ ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କିଏ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଭୁବନ। କେମିତି ଦେଖ କୋଉ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ? ଏଠି ଉଷା ଯେମିତି ଆସିଛି କି ଏଇ ଦୁଃଖରେ କଣ ଉପଶମ ଦେବାକୁ ଯେମିତି କଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉଷାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୋଉ ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍? 2024 ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡିଥିଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡିଥିଲା। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଉଷାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତକୁ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଇଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ଟୋଟାଲ ଭରା। ଏଇଟା ସିଓର 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିଓର ଆସିବ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଗୀତ କିଏ ଗାଉଛି? ସମୀର ଗାଉଛି। ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ବୀଣା କିଏ ବଜାଉଛି? ଭ୍ରମର ବଜାଉଛି। ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତକୁ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଲେକିନ ନାଚୁଛି ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। କୁମ୍ଭାଟ ହୋଇବାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ଥଳପାଟ କଳିଙ୍ଗ ଆଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶ। ପାଟ ମାଗଧ ବେଶରେ କିଏ ଆସିଛି? କଳିଙ୍ଗ। ଭାଟ ବେଶରେ କିଏ ଆସିଛି? କୁମ୍ଭାଟ। ଲଳିତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏମିତି କହିଲା। ମୁନିମୁଖା ବେଦେଶ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଶ୍ୟାମ ଘନ ଉଠିଲା ବେଦୀ ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇ ତୃପତେ ଅନନ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ଅତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ହେଲା। ବେଳୁ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେନେ ବଢିଲା ବଳ। ଏଠି ଗଲା କି ମୁନିମୁଖ ବେଦେଶ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ଘନ। ମୁନିମୁଖଙ୍କର ଯୋଉ ବେଦେଶ୍ୱନ ହେଲା ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଶ୍ୟାମ ଘନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଆଉ କଣ ଦୂର ବାଟରୁ ଉଠିଲା କେମିତି? ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଉଠିଲା
ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତୃପ୍ତି ଦେଲା, ଅନନ୍ତଙ୍କର ସୁତିକୁ ବତିଲା। ଅନନ୍ତ କଲେ ସାପ, ସାପର ଶୁଣି ପାରିନି, ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିନି ଆଗକୁ କେଁ କରିବ ଜାଣି ନାଇଁ, ସେ ଶୁଣି ପାରିନଥିଲି, ତାର ଆଜିକାଲି ତା କାନ ନାହିଁ, ଶୁଣି ପାରିନି, ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦୃଢି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ କରାଯାଇଛି, ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାର ନାଁ କଣ? ଝଙ୍କାର, ଝଙ୍କାର ହେଲା। କଣ? କଚ୍ଛପି ହଉଛନ୍ତି କାହାର କହିବ? କଚ୍ଛପି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ଶବ୍ଦ ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ବୀଣାର ନାଁ ହଉଛି କଚ୍ଛପି। କଚ୍ଛପି କୋଉ ଶବ୍ଦ? କଣ? ଇଏ ହଉଛି କଚ୍ଛପି ବୀଣା ହେଲା। ତେଣୁ ବେଣୁବଳ ବନ ଉଜର, ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଦିନେ ବଢିଲା। ମନେ ରଖ, ବୀଣା ଦି ଜଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ, ଆମର କଣ ସରସ୍ୱତୀ। ଆମର ମହତୀ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଯୋଉ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତା ନାଁ ହଉଛି କଚ୍ଛପି, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ନାରଦ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମହତୀ। ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେନେ ବଢିଲା। ଏକାଡେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଜନକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଶ ଗମ୍ଭୀରେ, ବୋଇଲେ ଉଠତ ବୈଦେହୀ ସୁକା ଉସୁମାର ଦେଇ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦୋଷ ଭିତରେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କହିଲେ ନାରୀ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଆସିକି କଣ? ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ। ସେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ତପସ୍ୱିନୀ କଣ? ତପସ୍ୟା କଣ? ଅନୁକମ୍ପା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା। ତା ଆମର କୁହନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଅନୁକମ୍ପା। ସିଏ ଆସିକି କଣ? ଜନକଙ୍କ ପାଶ ଗମ୍ଭୀର କରି ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଉଷା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ବୈଦେହୀ, ବୈଦେହୀ ବିଦେହୀ ରାଜକନ୍ୟା ବୈଦେହୀ, ବୈଦେହୀ ତା ନା ଆମର ଉଷା, ଉଷା କହୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ସୁକା ଉଷା ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ହେଇ ତୋଷ ଭିତରେ, ତମସା ରହିଅଛି ଅନେଇ କୋଳେ କରି ଥରି ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତମସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବହି ଯାଉଥିଲା, ତାହା ନାଁ ହଉଛି ତମସା। ତାକୁ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ନଦୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦବ। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦୟ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁର ଖରଳ ଶୂନ, ପ୍ରତିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମମୂରତି ସୁଖ ଜର୍ଜରିତ ଫଳକେ ପରିଚିତ୍ରି ଦର୍ଶନ ଜନକୀର ଜାନକୀ ସତୀ ନମି କମ୍ପି ଅନୁପପାୟ ପାଇରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶରେ। ସୀତା ଉଠିଲେ, ଏଠି ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ସେକେଣ୍ଡ କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ? ଯୋଉ ନମନ କଲେ? ଅନୁପମ ବାବୁ। ଏଇ ଦିଟାକୁ ମନେ ରଖ। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମ୍ଭେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ରବି ଆଗମନ ଶଶୀ ହୁଏ ସଂସାରେ, କୁମଳ ଶରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ ଆଶାରେ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଶୁଭ୍ର ସମ୍ପଦାନୀ ହୁଅ କଙ୍କା ରସିକେ କଙ୍କା, ଏଠି କହିଲା ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ୍ର ସମ୍ପଦାନୀ ହୁଅ ରଧିବ ହଂସରେ। ଏଠି ଦି ଜଣ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ଏଇ ଯାକେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସୀତା, ଏଇ ଯାକେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଉଷା। ଏଠି କହିଲା କି ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମର ବିଧ୍ୟାସୀ, ତମେ ଅନ୍ଧାରକୁ ହରଣ କରୁଛ, ଉଷାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣେ କରଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତମର କୋମଳ ଚରଣ କରଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ହେଲା। ଆଉ ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ ଆଶାରେ, ମୁଁ ଶରଣ ଯାଉଛି ତମର ହିଁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଉଠିକି କଣ ହରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଇଛି ଉଷାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସକାଳ ହୁଏ। ଏବେ କହିଛନ୍ତି ପାଦ, ପାଦ ତଳ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ପାଦ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ସେଇଥିରେ କଣ ତିମିର ହରଣ ହେଲା। ପାଦ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ତିମିର ହରଣ ହେଲା। ତେଣୁ ତମକୁ ନମନ କରୁଛି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଇଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଉଷା କହିଲେ କଣ? ହଉ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକି ଶୁଭ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ କିଏ କହିଲେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟରେ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ତମସା ନିର୍ମଳ ଧାତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତ ଧାରଣ, ପ୍ରାଙ୍ଗନେ କଙ୍କା ସୁମର କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ତରଳ ସିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା। ଏଠି ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତମସା କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଦେଖ। ପ୍ରାଙ୍ଗନେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି, ପ୍ରାଙ୍ଗନରେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚିଛି। ଆରେ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହଉଛି ସକାଳୁ କଣ ହଉଛି? ଫୁଲ ଝଡି ଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଙ୍ଗନେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି, ସୁବାସିତ ନୀଳ ଛିଞ୍ଚି, କାକର ପଡିକି ନୀଳ ଛିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରବି ପ୍ରଭାତି ତାରା। ପ୍ରଭାତି ତାରା ଆମର କଣ? ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ। ତେଣୁ ଦୀପ ବି ଜାଳିଛି। କୋଉ ଦୀପ ଜାଳିଛି? ପ୍ରଭାତି ତାରା। ତେଣୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି? ଆମର କଣ ଆଶ୍ରମ ଧାତି କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ଉଷା କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବା ରହିଯିବ। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନରେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସେଠି ଶୁଭାଗମନ। ତେଣୁ କେଉଁ ନୟନରେ ସେ ଚାହିଁକି ରହୁଛି? ଇଏ ତମସା ମୀନ ନୟନରେ, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଚାହିଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ, ଉଟ୍ଟଜୁ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନ ଜଗତ ଧିନେ ରଘି ସତୀ, ବାହାରି ଆଗମନିକ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣି ତମସା ଧାରେ ବହନି ତିଳନ୍ତି ଶଶୀ, ସତୀଙ୍କ ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହ ଆଲମ୍ବିଲା ତରଙ୍ଗ ପାଇ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କହିଲା? ତିଏ ଆସିଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଜଳରେ କଣ ତମସାକୁ ବି ସେରେ ଏଠି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ବାହାଗ ମୋ ମନରେ ନଥିଲା ଆଶା। କିଏ କହିଛି? ତମସା କହିଛି କି ମୋ ମନରେ ଆଶା ନଥିଲା କି ସୀତା ଆସିକି ଏଠି କଣ ଗାଧେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଜଳକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ବିହାର ସେଟା କରିବ ଅଙ୍କରେ ବିହାର, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟର ସତୀଙ୍କ ପରିବାର ଭୋଗ ପିପାସା, ଭାଗ୍ୟବତୀ ତୁମ ସଂସାରେ ବୋଲିଲେ ତ ଯୋଗୁ ଏ ପରିସଂସାର। ତେଣୁ ଏମିତି କଥା କହିଛି। ଜାଗବନ୍ଧନ ହାରା କିଏ ସିଲେକ୍ସନ? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ।
କେତେ 1912 ରୁ 1987 ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ସମୟରେ। ନବୀନ ଯୁଗ ତରୁଣ ଜାଗାରେ ଜାଗ ସଂସାର ହାରା ବକ୍ଷ ଏଗୁଡା କିଛି ବଡ କନସେପ୍ଟ ନୁହଁ। ମତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇ ତିନିଟା ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ। ତେଣୁ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ମତେ କହିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟାକ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଆଣିପାରିବି। ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ରହିଲା ଏଇ ଦିଟାକ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଆଣିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଏଇଗୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ତମେ ଆରାମସରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେଟା ତମେ ପଢିଦବ। ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଟି ବିଷୟରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି। ତମେ ଯଦି ପଢିପାରିବନି ମତେ ଜଣେଇବ। ଆଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଆମର ଥିଲା ମେନ୍ ହଉଛି ପଦ୍ୟ। ଆରୁଗୁରା ସବୁ ପଢିପାରିବ, ପଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଏକାଙ୍କିକା ଗୁରା ଟିକେ ପଢିଦବ। ଯଦି ପଢିନ ତାହେଲେ ଏଇନା ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖ, ଇୟର କଡ ଦେଇକି ବସ କି ହିନ୍ଦୀ ଦେଖ, ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁରା 2x ଦେଇକି ଦେଖ। ଏଇଗୁରା ନୁହଁ ଯେତିକି ପଢେଇଛି ମୁଁ। ଆରୁରା ଯଦି ପଢିନ ତ ଯଦି ପଢିଛ ଭାଇ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ପିବିଆଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପିବିଆଇକି ଆମେ ଡିସିସନ କରିବା। ସୋ ରେଡି ହେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ପଢାପଢି ଖାସ କର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲ ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲ ଡିସିସନ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରୁ କ୍ଲିକ୍ ଅଛି ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିଦେ ଉତ୍କଳ। ତାମାନେ କଣ କହିବ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପଢୁନା।